और उन्होंने वालों दिते गए सन्मान की मैं तह दिलों शुक्रगुजार हाँ। तो सब तो पहला मैं सूफी संत महान साडे जिन्हां दी रचना नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच संकलन किया गया है, संत बाबा फरीद जी शकरगंज जी, उन्हां दे नाम ते जिन्हां दे नाम ते मैनूं ये सन्मान दिता गया। मैं उन्होंने नमन करती हाँ कि मैं बहुत अज उच्चा महसूस कर रही हाँ अपने आप को कि मैं अज तुहाडे सारिआं दे रूबरू हाँ और उन्होंने नाम से जो सन्मान है आलमी पंजाबी अदब फाउंडेशन वालों दिता जा रहा है। बाकी एक गल मैं तुहाडे नाल होर साझा करना चाहती हाँ कि बाकी पहला मैं सुनती हुंदी सी कि दुनिया गोल है, जिथों तुसीं शुरू हुंदे हो उत्थों ही तुसीं आके फिर वापस पहुँच जाते हो। जिवें वो कैप्टन होंदियां मच्छियां सारी उम्र तय करके अखीर ते भी उत्थे ही आउंदियां। तां मैं इस गल की गवाह कि मैं 1999 दे विच पहली बार इस शहर विच आई सी। इस शहर विच मेरी मासी जी रहिंदे गुरदेव कौर, वो मैनू चुक के लैके आए सी जब मैनू 8वीं तो बाद पढ़नों हटा लिया गया सी ते मेरी जिंदगी सी जिहड़ी वो खनेरे च चली गई सी। तां सब तो पहला इस फरीदकोट शहर की धरती ने मेरे मासी जी के थ्रू मैनू वो रोशनी दिती कि मेरा जिहड़ा वाह हैगा वो पढ़ाई दे नाल पवे। तां 1999 दे विच जिहड़ी डोगर बस्ती आ उत्थे मैं आके रहना शुरू किया सी और 7 नंबर गली दे विच सुखजीत मंगेड़ा सर की अकैडमी हुंदी सी। मैं उन्होंने भी नमन करती हाँ कि मैं उन्होंने को पढ़ना शुरू किया सी और इत्थों ही जिहड़ा मेरा साहित्यिक सफ़र हैगा इत्थों इस फरीदकोट की धरती तो शुरू होया जब मेरी मासी जी के ऊपर चौबारे के विच कामरेड सुरजीत गिल के नाल मेरा मेल होया। तां मैनू लगता हुंदा कि फरीदकोट शहर मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ जिन्हें मेरी लाइफ नूं एक कूणी मोड़ की तरह मोड़िया। तो मैं जब इत्थे आई सी 1999 दे विच तां सिर्फ रिंपी सी ते अज मैनूं हरपिंदर राणा बनन का जिहड़ा माण हैगा ते अज इसे शहर ने उस चीज़ ते मोहर लगाई है कि मैं अज अपनी जिहड़ी जिंदगी हैगी आ उहनूं एक खास मुकाम ते लैके जा चुकी हैगी आ। और इस शहर के वो सारे जिहड़ियां यादां जुड़ियां होईयां मैनूं भुलदियां नहीं हैगियां क्योंकि जिस तरह मेरी जिंदगी रही हैगी आ तुहानूं पता ही अक्सर तुसीं सुनिया भी होगा बहुत सारियां प्रॉब्लम्स दे विच गुजरी आ पर प्रॉब्लम्स दे विचों कड्ढण वास्ते तुहानूं कुछ तुहाडी जिंदगी दे विच जिहड़े सहायक लोग मिलदे आ। वो मेरी मासी जी का वड्डा बेटा यादविंदर, छोटा बेटा गुरप्रीत, उन्होंने मैनू थोड़ा थोड़ा जिंदगी के नाल वाबस्ता करवाया। वीर जी मैनू साइकिल ते बिठा के लै गए, उदों साइकिल कैरियर वाला साइकिल हुंदा सी। मैनू कहते जे तू डरेगी तो तेनू सड़क के विचकार सुट दूंगा तो मैं घरे चला जाऊँगा, तो जे तू नहीं डरेगी तो तेनू मैं हर शनिवार झूठा दिन लैके आया करूँगा। सो उस झूठे दे लालच दे विच मैं डरना भुल गई। यानी कि जिस तरह शकरगंज शेख फरीद जी को बाणी के नाल जोड़न दे लई उन्हां दे मदर है, उन्हां दे जिहड़ा इत्थे पाठ करते सी उत्थे शक्कर रखदे हुंदे सीगे भी ये तैनूं मिल गई। मैनूं लगदा सी कि मैनूं भी वो झूठा जिहड़ा हैगा वो मिलिया जिहदे करके मेरे अंदरों जिहड़ा डर हैगा सी वो निकलना शुरू होया। तां ये शहर मेरे लिए वो शहर है जिथे मेरी जिंदगी दे विच खुशियां आनियां शुरू हुईयां ते अज सब तो वड्डी मेरी जिंदगी की जिहड़ी खुशी है वो भी मैनू इस शहर की जिहड़ी संस्था है उहदे वल्लों दित्ती गई है। सो जे मैं गल करां तां इस शहर के नाल तुहानूं पता कि मेरा बहुत पुराना रिश्ता, पर मैं अपनी पहली कविता भी इस शहर के विच लिखी सी उन्हां दिनां दे विच जद मैं आई सी इत्थे 1999 दे विच। तां उत्थों थोड़ा अगे पिछे ही सफदर हाशमी जी नूं तीजी अख रखण दे दोष दे विच कतल कर दिता सी। तां मैं अपनी पहली कविता भी उन्हां दे नाम ही लिखी सी। तां
ਕਮਰ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਿश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इस पे लगती है मेहनत ज़्यादा। पर जे ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਬਿਨ ਪਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਾਂ ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ 2012 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 21 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਸੀ ਜੋ ਕਮਰ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਆਲੋਚਕ ਬਣੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ
ਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਪਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਅਗਰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੋ ਲੇਖਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਬ ਤੱਕ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਕਲ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ
ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਵਾਜਹੀਨ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਚਲੀ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਗੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 11ਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਛੁਪ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੰਡਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਮਹੰਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੀਗਲੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਛਣ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਛਣ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਮੀ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਮੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਵਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਤਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਸ ਪਾਤਰ ਵਰਗਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਸਫਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ C1 ਤੇ C2 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ C2 ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਰੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖੂੰਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਨ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਫੱਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਢਿੱਗੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਢੇਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਠਕ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। भाई रुकना ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਕਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ